सुप्रभात पिला माने आपनकर बहुत सारा कमेंट थिला सारे जे कि अष्टम श्रेणी रो किछ क्वेश्चन आंसर आणंतु अष्टम श्रेणी रो क्वेश्चन आंसर आणंतु आम पाखरे अष्टम श्रेणी रो फाइनली क्वेश्चन आंसर पहुंची जाईची गतकाली भूगोल एग्जाम रो क्वेश्चन आम पाखरे पहुंची जाईची 20 तारिख रो तो पिला माने डेरी करिवेनी वीडियोटी को जल्दी देखि देबे वीडियोटी डिलीट हे जाय पारे तो जल्दी जल्दी हमें स्टार्ट कर दबा एठी तमरो नाम लिखि देबे परीक्षा रहिबो केते घंटे 30 मिनिट रहिबो रोल नंबर लिखिबे विभागर नाम लिखिबे तारीख लिखला परे विद्यालय ना ब्लॉक ना जिला ना एटा आपण जानि चंती सबन परीक्षा दउचंती जानि चंती केमती फिलअप करिवे एटा फिलअप करि देबे फिलअप कर देला परे तापरे आसीबे आपनकर क्वेश्चन आंसर को प्रथम देखिबे एक नंबर रे पडिथबो जोटा ठीक अछि ठीक चिन्ह मारिबा पई कहिछि हला ठीक उत्तर पार्श्व ठीक चिन्ह दियो पर अछि केउटी एक मानवकृत संबल कोटा गोटे मानवकृत संबल कोटा द्वारा मनुष्य द्वारा से संबलटा ये होउची तो एठी हमर खनिज पदार्थ हबनी मृत्तिका भी हबनी जल भी हबनी रास्ता घाट पाखरे ठीक मारिबो एटा जे कि मनुष्य तयारी करे घरे अछि कृष्ण मृत्तिका केउ राज्य रे देखा जाए कृष्ण मृत्तिका कोठी देखा जाए महाराष्ट्र रे प्राय देखा जाए तो महाराष्ट्र रे ठीक मारिबे घरे अछि केउटी एक पानीय फसल केउटी एक पानीय फसल चाहा बाजरा मक्का गहम चाहा होची पानीय फसल चाहा पाखरे टिक मारिके आसीबे घ केउटी एक जंगल भित्तिक शिल्प कोटा एक जंगल भित्तिक शिल्प एटी कपास एल्युमिनियम दुग्धजात पदार्थ कागज कागज ही हबो 3 रे टिक मारिबे एठी टिक मारिके आसीबे घर 3 मोरे अछि निम्नोक्त मध्यरु केउ देशटीर जनसंख्या अधिक एमानक भितरु कौ देशर जनसंख्या अधिक अर्जेंटीना युक्तराष्ट्र अमेरिका भारत रूसिया सबुठारु हमर भारत रे अधिका रहिछि तो आमे एठी भारत रे ठीक मारिबा चौरे अछि केउटी एक मधुर जलपूर्ण हृद कोटा गोटे मधुर जलपूर्ण हृद एठी समस्त चिले अंशुपा ही हबो अंशुपा पाखरे टिक मारिबे तापरे 6 केरल रे स्थानांतरित कृषिर नाम को कौन कुहा जाए जो केरल रे स्थानांतरित कृषि र नाम को आमे साधारणतः कौन कहू पूनम पूनम ऑप्शन 3 रे टिक मारिक आसीबे हला एठी टिक मारिबे 6 सइला ज जिबा जरे अछि जनसंख्या पिरामिड रो देशर केउ तथ्य विषय रे धारणा मिली न थाए जनसंख्या पिरामिड रो देशर केउ तथ्य विषय रे धारणा मिली न थाए जर आंसर लिखिबा हमें समुदाय जनसंख्या ऑप्शन 2 रे टिक मारिबे से ऑप्शन 2 रे टिक मारिबे एटा हबो आंसर ठीक आंसर हबो झरे अछि केउटी एक मनुष्य प्रस्तुत तंतु मनुष्य प्रस्तुत तंतु होउची पॉलिस्टर पॉलिस्टर ऑप्शन 3 रे टिक मारिबे एठी टिक मारिके आसीबे नियर अछि ओडिशार पहाड़िया अंचल रे केउ मृत्तिका देखा जाए ओडिशार पहाड़िया अंचल रे लाल माटी रो मृत्तिका देखा जाए एठी टिक मारी आसी ऑप्शन 3 रे टिक मारी के आसीबे 2 नंबर चलन जिबा 2 नंबर अछि असंपर्कत शब्दटी को बाछि खाली स्थान रे लेख पर अछि जल वायु मृत्तिका जहाज आ भितर कोउटा होची अलगा जल वायु मृत्तिका जहाज एटा मनुष्यकृत जहाज एटा एठी लिखिबे जहाज खरे अछि जमुना गोदावरी महानदी कृष्णा एठी हबो जमुना नदी हबो जमुना एठी लिखिबे सॉरी एटा न जमुना गरे अछि सिमिलीपाଳ पालामु बांदीपुर चंदका आ भितर कोउटा हबो चंदका को लेखि आसीबे घरे अछि लुहा सोना रूपा तंबा भितर कोउटा हबो
ତ ତମ୍ଭା ହବ, ଏଠି ତମ୍ଭା ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ରେ ଅଛି ମକା, ବାଜରା, ଗହମ, ଝୋଟ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା କ'ଣ? ଝୋଟ ହବ, ଝୋଟ। ଏହିପରି ଭାବେ 2 ନମ୍ବର କରି ଆସିବେ। 5 ମାର୍କର ଅଛି, 5 ମାର୍କକୁ 5 ମାର୍କ ପାଇବେ ଯେମିତି। 3 ନମ୍ବର ଆସନ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଠି ଆମର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ବାଘ, ବାଘ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଶିମିଳିପାଳରେ, ଶିମିଳିପାଳରେ ଟାଣିବେ ଗାର। ହାତୀ, ହାତୀ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଚନ୍ଦକାରେ, ହାତୀ ଚନ୍ଦକାରେ, ଚନ୍ଦକା ପାଖ ଗାର ଟାଣିବେ। କୁମ୍ଭୀର, କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଏ ଟିକରପଡ଼ା, କୁମ୍ଭୀର ଟିକରପଡ଼ା ପାଖରେ ଗାର ଟାଣିବେ। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଚିଲିକାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଚିଲିକାରେ ଗାର ଟାଣିବେ। ଏହିପରି ଟାଣିବେ। 4 ମାର୍କର ଆନ୍ସର କରିଦେଇକି ଆସିବେ। 3 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବରକୁ। 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଲେଖିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଘରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଏଟା ଲେଖିବା ରାଉରକେଲା, ରାଉରକେଲା। ଘରେ ଅଛି ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଗୌର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଘରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଘର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କଳକାରଖାନା ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କଳକାରଖାନା, କାରଖାନା ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏପରି ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବା ଘର। ମୋର ଅଛି ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2 ଲେଖିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଏଠି ଲେଖିବେ ଯଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ 2ଟା ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଲେଖିଦେବେ ଓରେ। ଆଉ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। 2 ମାର୍କିଆ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର 2 ମାର୍କ ରହିବ। ପରେ ଅଛି ଜୈବିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଜୈବିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 5 ନମ୍ବର କରେ ଜୈବିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରିବେଶରେ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ନେଇ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଗଠିତ ହେଲା ହୋଇଛି। ଜୈବ ସମ୍ବଳ 2ଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ। ଜୈବ ସମ୍ବଳର 2ଟି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ନେଇ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜୈବ ସମ୍ବଳ 2ଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହିପରି ଭାବରେ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। 2 ମାର୍କର। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଘର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଛାତ ଉପରେ 800 ଲିଟର ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଜଳକୁ ଯଦି ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କରି
ଜଳାଭାବ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଛାତର ପାଣିକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଗରେ ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଗର ଏଇଭଳିଆ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବେ। ଘ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଘର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପ 2 ପ୍ରକାରର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ୟତମ। ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ମଟର ଗାଡ଼ି ଓ ଭାରୀ ଯାନବାହନ। ଏହିପରି ଘର ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ। ହୁଅ ଆନିକଟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଏହା ପ୍ରାୟ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ ଲୌହ ଫଳକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ରୋତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆନିମଟ କହିଲେ ଏଟା ବୁଝାଯାଏ। ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ କୁହାଯାଏ। ଚର ଆନ୍ସର ଏମିତି ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? ଯଦି ବୁଝିପାରୁନା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦଉଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡବଲ ଥର ଶୁଣିଦେବେ, ମନେ ରହିଯିବ। ହେଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଓ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଆମେ ଏଠି କରିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଓ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ଲେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଏ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫ୍ରିକାର କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ, ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ମୌସୁମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ମୌସୁମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଘନ କୃଷି କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝେଇକି 6 ନମ୍ବର କର ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଟା କରିଦେବେ। ବାକି ଆସିଲା ଆମର 6 ନମ୍ବର ଖ। 6 ନମ୍ବର ଖରେ କ'ଣ ଅଛି? କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ କରିବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଲେଖିବେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ବସ୍ତୁକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ, କପାସ ବୟନ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ। ହେଲା। ଏହିପରି ଲେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ?
ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ସାଗର ତଥା ମହାସାଗର ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଛ ତେଲ ଏହିପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଲେଖିବ। ଗରେ ଅଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଓ ବିଦେଶାଗତ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରକୁ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବିଦେଶାଗତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରବାସୀ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କୌଣସି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶାଗତ କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବା ବିଦେଶାଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲା? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ, ବିଦେଶାଗତ ମାନେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସଇଲା ଘ ହଉଛି ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଓ ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା। ଆର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା। ସରକାରୀ ମାଲିକାନାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା। ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ଓ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକସ୍ ଲିମିଟେଡ HAL ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ SAIL ଯୋଉଟା ରହୁଛି। ଏପରି ଭାବେ ଲେଖିବେ ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା। ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ। ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶାର ସମସ୍ତ କରିଦେବେ। ଯଦି ବୁଝି ହଉନି ପଛକୁ ପଛ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଟିକେ ଶୁଣିବେ। 2 ଥର 3 ଥର ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ। 6 ମାର୍କର ଅଛି। ହେଲା, 6 ମାର୍କ ଏଇଟା କରିକି ଆସିବେ। 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେକୌଣସି ଏକଟି। ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଠେଇଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଢି ଦଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଛି? 7 ନମ୍ବର କରେ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। କପା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ। କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଉତ୍ତମ ଜଳସେଚନ ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷି ମୃତ୍ତିକା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ପଟୁ ପଙ୍କ ଜୈବ ସାର ଥିବା ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିବେ କପା ଚାଷ ଉପରେ। ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଥିବାରୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି।